नमस्कार। आउ थे मु आपण मानू आम ओडिया सब स्कूल पाठरे स्वागत करुअछि। प्रिय श्रोता, प्रिय बंधु, प्रिय भाई और भौणी, आमे एई जो 3 मासरे ईश्वर बिना मूल्यर प्रेम विषय आमे शिक्षा करुअछु। आउ एई सप्ताह आमे ध्यान करने को जाऊछु ता होछि टू बी प्लीजिंग टू गॉड, ईश्वर को संतोष करने निमंते। यह अधिक जानिबा पूर्वे चलंतु आम सदा प्रभु परमेश्वर सह प्रार्थना करिबा। हे आम्भ मानक सर्वशक्ति सर्वज्ञानी प्रेमर सागर दयामय अंतर्जमी अनुग्रह परम पिता, धन्यवाद अर्पण करुअछु। वर्तमान जो साबत स्कूल पाठ आमे पढ़ा को जाऊछु ताहा बुझिबा पाई, ताहा जानिबा पाई, ताहा मनरे रखिबा पाई आमानंकु बुद्धि रे, ज्ञान रे, शक्ति रे परिपूर्ण कर। सही पवित्र आत्मा द्वारा आमानंकु परिचालन कर। शत्रु शैतान हस्तरु आमानंकु सुरक्षा रे रख, जेपरि कि तुम सही वाक्य अनुसार आमे चली पारिबु। परिशेषे जेबे तुमे तुम सही सहस्र दूतंक सह आसिबे सेतेबेले आमानंकु एक तान दियो बोली पवित्र ईश्वर जीशु ख्रीष्ट नाम ए छोट प्रार्थना करुछु, सुनि ग्रहण करंतु। आमेन। बंधु, साबत स्कूल पाठ जहा कि आमानंक आध्यात्मिक रूपे साहाय्य करिथाए, आध्यात्मिक रूपे पढ़िबा पाई साहाय्य करिथाए, आमर संपर्क ईश्वर संपर्क को घनिष्ठ रूपे गठित करिथाए। आउ साबत स्कूल पाठ द्वारा आमे अनेक जिनिस जानी परिबा। आउ सेति जोगु मु आम जेते भाई भौणी माने, जेते श्रोता आम जे साबत स्कूल पाठरे जोग दौछंती, ध्यान दे सुनुछंती, विशेष भाव रे सेमानंको मु अनुरोध करुअछि कि एई साबत स्कूल पाठ अपना बंधु, अपना भाई, अपना संपर्क लोक सह बांटंतु, जेपरि कि आम एई ओडिया साबत स्कूल पाठ सेमानंको पाखको भी पहुंची पारिबो। आओ पृष्ठंग विषय से माने अधिक रूपे जानी पारिबे। जेपरि कि विशेष भाव रे आमे एई सप्ताह ईश्वर का बहु बिना मूल्यर प्रेम विषय आमे शिक्षा करुअछु कि ईश्वर मानू केते प्रेम करती, आउ तांको प्रेम जोगु जीशु ख्रीष्ट जे कि क्रूसरे निज जीवन दान देले, जेपरि कि तांको प्रेम द्वारा, तांको मृत्यु द्वारा आमाने समस्ते अनंत जीवन प्राप्त होई पारिबा। एथि निमंते जीशु ख्रीष्ट क्रूसरे हत हेले। बंधु, जेपरि मु कहि सारिछि कि एई सप्ताह पाठ होछि ईश्वर को संतोष करने निमंते। आमे किपरि ईश्वर को संतोष करुछु, आउ किपरि संतोष करि परिबा, विशेष भाव रे एई सप्ताह आमे ध्यान करिबा। ताहा पूर्वे चलंतु आम जो स्वर्ण पद निया जाय अछि सिपनीय पुस्तक 3:17। आउ एठी सिपनीय एही परि लेखंती, सदा प्रभु तुमर
परमेश्वर तुम्भर मध्यवर्ती अटंती से वीर जे कि परित्राण करिवे से तुम विषय रे परम आनंद करिवे से अपना स्नेह भरारे नीरव हेबे से गान करे तुम विषय रे उल्लास करिवे केड़े सुंदर भावरे सिपिनीय भविष्य भक्ता ସେହି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବା ସେହି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ କି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଘନିଷ୍ଠ କଲେ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ କି ତାଙ୍କ ମହାନ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏହା ଆମେ ସେହି କୃଷରେ ଦେଖିପାରୁଅଛୁ ବନ୍ଧୁ ସେହି ବିଷୟରେ ସିପିନୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଭକ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ଲାଗୁ ହଉଛି ସେ କହନ୍ତି କି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି ସେ ବୀର ଯେ କି ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ କୌଣସି ଦେବ ଦେବତା ଯାହା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଲୋକେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେହି ଦେବ ଦେବତା କେବେ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ବି କହନ୍ତି ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ବିଷୟରେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ବିଷୟରେ ସେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ସେ ଆପଣା ସ୍ନେହ ଭରାରେ ନୀରବ ରହିବେ ସ୍ନେହ ଭରାରେ ସେ ନୀରବ ରହିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗାନ କରି ଆମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବେ ବନ୍ଧୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିପନୀୟ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରି କୁହନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଠାରୁ କିଛି ଉପହାର ପାଇଥାଅ ସେଇ ଉପହାର ହୋଇପାରେ କେତେ ଖରାପ ହେଲେ ବି ତୁମେ ସେହି ଉପହାରକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଅ ସେଇ ଉପହାର ପାଇ ତୁମେ ତୁମ ପୁଅ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇଥାଅ ଯେବେ କି ଏକ ଜାଗତିକ ପିତା ଯେବେ ସେ ଉପହାର ପାଏ ସେ ଉପହାରରେ ସେ ସେଇ ପୁଅକୁ ଝିଅକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେହି ଉପହାର ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଯାହା ଦେଖୁଛୁ କି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯାହା ଆପଣମାନେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯାହା ଆପଣମାନେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏତେ ଅଧିକ କି ଆମେ କେବେ ହେଲେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆମ କଳ୍ପନାରୁ ବାହାର ଆମେ କେବେ ହେଲେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଲୁକ 15:11-32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଠି ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଅଛି ପିତା ଆପନା ପୁତ୍ରକୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେହି
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପିତା ପାଖକୁ ଯାଇ କୁହେ, ପିତ, ମୋ ବଣ୍ଟାରେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିବ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ମତେ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ପିତା ସେହିପରି କରନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। ସେଇ କନିଷ୍ଠ ପୁଅ ବା ସାନ ପୁଅକୁ ତା ଭାଗରେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଇ କନିଷ୍ଠ ପୁଅକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ କନିଷ୍ଠ ପୁଅ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଏକ ବିଦେଶକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଙ୍ଗ, ଯେଉଁଥିରେ ମନ ମାନେ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ସେ ସଂସାର ସେ ଅନୁଭବ କରି ସବୁ ପଇସାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେବ। ଆଉ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଯେ ତା ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ସେ କାମ ପାଇଁ ଖୋଜେ, ଆଉ ପରିଶେଷ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଯାଏ ଯୋଉଠିକି ଯୋଧି ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ପରମ୍ପରା କି ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ବି ଲୋକେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ତାକୁ ପଡିଲା, ସେ ଘୁଷୁରୀ ଜଗିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେ ମାଲିକ ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଘୁଷୁରୀ ମାନେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ବହୁତ ଦୁଃଖକର କଥା। ସେ ନିଜକୁ ଭାବିଲା କି ମୋ ପିତା ଗୃହରେ ଅନେକ ଚାକର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ମୋଠୁ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲି ନାହିଁ। ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଘେନି ମୁଁ ଆସିଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ତାର ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାୟ ହଉଛି ମୁଁ। ସେଥିଯୋଗୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ପିତା ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। ସେ ନିଜ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପିତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଚାଲିଲେ। ଆଉ ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ପିତା ପାଖକୁ ଯିବି, କହିବି ପିତ ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି। ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି। ମତେ ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ମତେ ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମ ଏକ ଦାସ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି କହିବି, ଆଉ ମୋ ପିତା ପାଖକୁ ଯିବି ବୋଲି ସେ ନିଜେ ବାହାରିଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କି ପିତ ଇଆଡେ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। କେବେ ମୋ ପୁଅ ଫେରିବ? ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ, ପିତାକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦେଖିପାରୁଛି, ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି ପିତା, ଦେଖିପାରୁଛି କି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଘର ପଟେ ଆସୁଅଛି। ହଁ, ସେ ଚିଣି ପାରିଲା କି ସେଇ ମୋର ପୁତ୍ର, ଯିଏ କି ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରି ଆସୁଛି। ଆଉ ପିତା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପୁତ୍ରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଆଣେ। ତାକୁ ସୁନାର ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇ, ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧେଇ ଏକ ଭୋଜି ଅର୍ପଣ କଲେ ବୋଲି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଅଛି। ବନ୍ଧୁ, ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୋଉ ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ସାବ ସ୍କୁଲ ପାଠ କହୁଛି, ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିବା ଅଧିକରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ କେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ପରମ ପିତା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯୋ ପୁତ୍ର କଳ୍ପନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେବେ ସେ ମନ ଭରଣ କରି ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଘରକୁ ଫେରିଲା, ପିତା ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି
ତାର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରି ନିଜ ଗୃହରେ ରଖିଲା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଏହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବା। ପିତା ତେବେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ଆଉ ପିତାକୁ ରଖିଲେ। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦ। ବନ୍ଧୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦ। ଆପଣ କେବେ ହେଲେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି କି ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଜୀବନର ମୁକୁଟ, ଯେପରିକି ଜପନୀୟରେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପରମ ପିତା କିପରି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଆମର ବୀର ବୋଲି କୁହେ ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ବୋଲି ଏହାର ଏକ ଆନନ୍ଦରୁ ଆନନ୍ଦ କଥା। ସେ ଆମର ସେ ଆମ ବିଷୟରେ ପରମ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯେବେ ସେ ପୁତ୍ର ଫେରି ଆସିଲା ପିତା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ, ଭୋଜି ଅର୍ପଣ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଯେଉଁ ପୁଅ ହଜି ଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରି ଆସିଅଛି। ସେହି ଆନନ୍ଦର କଥା। ଯେବେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଯେବେ ଆମେ ମନ ଫେରଣ କରି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯିବା, ଆମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଏତେ ଖୁସି ହେବେ, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ହେବେ କି ଆପଣମାନେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭାବି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଏହି ପାପମୟ ଦୁନିଆରେ ବାସ କରୁଛେ। ଆମେ ଅନେକ ପାପ କାମ କରୁଛୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବି ଭୁଲ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ହଁ, ଆମେ ପ୍ରଭାତରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଖଟରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଥାଉ, ଅନେକ ପାପ କରୁଥାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥାଉ। ହେଲେ ହେଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆଣ୍ଠୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଏତେ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ମାନେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କଳ୍ପନା କେବେ ହେଲେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବା। ଆମେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବା? ଏଠି ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଭକ୍ତ କହନ୍ତି 43:4 ସେ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଅଛ ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛୁ। ସେହିପରି ଗୀତ ସଂହିତା 149:4 ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗକୁ ଦେବା। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଯେବେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ହିତୋପଦେଶ 15:8-9 କୁହେ, ସେ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣରେ ସୁଶୋଭିତ କରିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହିତୋପଦେଶ କହୁଅଛି କି ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି? ସୁଶୋଭିତ କରିବେ। ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି। ସେହିପରି 9 ପଦରେ କହୁଛି, ଦୁଷ୍ଟର ଗତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣ୍ୟରେ ବିଷୟ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକତାର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି।
ବନ୍ଧୁ ଆମେ ମୁଁ କେବେ ହେ ଭାବିନି ମୁଁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଯେପରି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ କହୁଛି, ଧାର୍ମିକ ଦ୍ଵାରା ସେ କହନ୍ତି କି ମାତ୍ର ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ସରଳ ଧାର୍ମିକ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ଗତି ଦୁଷ୍ଟର ଗତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଯେବେ ଦୁଷ୍ଟ ଗତି କରିବା, ଗତି ମାନେ ଚାଲିବା, ଯେବେ ବି ଆମେ ପାପ କାମ କରି ଯାଉଥାଉ, ସେଇ ପାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକତାର ଅନୁଗାମୀକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ବୋଲି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ବନ୍ଧୁ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଲିଭିଂ ଷ୍ଟୋନ ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ପଥର। ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ରୋମିଓ 8:1 ଆଉ ରୋମିଓ 5:8, ସେଠି ଆମେ ପାଉଅଛୁ, ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି, ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ବୋଲି ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟ ଭୋଗ କଲେ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ସପ୍ରମାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ସାଧୁ ପାଉଲ ରୋମିଓ 8:1 କହନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ କହନ୍ତି 8:1, ସେ 5:8 କହନ୍ତି କି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଥିଲା, ସେ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। କାରଣ ଆମେ ପାପ କାମ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ସାଂସାରିକ ରୂପରେ ଦେଖିବା, ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନିୟମ କାନୁନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ, ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ କଚୋରୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ସେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛି। ଆମେ ଜନ୍ମଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲ କାମ କରିଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁଛୁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଯେବେ ପାପ କରିଥିଲୁ, କରି ଚାଲିଅଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଯେପରିକି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା, ଆମେ ଯେପରିକି ଆମ ସମ୍ପର୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ରୂପେ ଗଢି ପାରିବା, ଯେପରିକି ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଖାମୁଖି ଛିଡା ହୋଇପାରିବା, କଥା ହେଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମେ ପାପୀ ଥିଲା ବେଲେ ହିଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବହି ଅଛନ୍ତି, କି ଆମର ପାପର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଯାହାକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବହିଲେ। ସେ ଆମର ପାପର ମୃତ୍ୟୁ ସବୁ, ଆମର ପାପ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଥିଲା, ମାତ୍ର ଆମ ସ୍ଥାନରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗିଲେ, ଯେପରିକି ଆମେ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ନା ବନ୍ଧୁ। ଯେପରିକି ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଯେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଉଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଯେପରିକି ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିଶେଷେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ ତାଙ୍କର 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 ଯୋଗ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ କିପରି ହୋଇପାରିବା? ଏକ ଲଲା ଯୋଗ୍ୟ, ଏକ ଲଲା ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ଯାହାକି ଯୋଗ୍ୟର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟାର ଦୟାର ଯୋଉ ଛତାରେ ତଲେ ଅଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାର ଛତାରେ ତଳରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯେବେ ଦୟା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ରହିପାରିବା। ଯେବେ ଈଶ୍ୱର ଦୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଦୟାର ଛତା ଯେବେ ଆମଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ବହୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆଉ ଏଥିଯୋଗୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପଠାଇଲେ, ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡି ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଯେପରିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ଯେପରିକି ମାର୍କ 9:17-29 ଆମେ ପାଉଅଛୁ ଏକ ଉଦାହରଣ। ସେଇ ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଜଣେ ପିତା ତାର ପୁଅର ଅସୁସ୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହେ କି ସେଇ ପୁଅକୁ ଭୂତ ମାନେ ଭୂତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ଆଉ ଏଥିଯୋଗୁ ସେଇ ଭୂତ ସେଇ ପୁଅକୁ ତାର ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଗୁଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭୂତ ସେଇ ପୁଅକୁ ବେଲେ ବେଲେ ପାନିକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିଲା, ପାନି ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିଲା, ବେଲେ ବେଲେ ଅଗ୍ନି ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିଲା, ଯେ କି ତାକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଆଉ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା, ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ସେ ଗଲେ, ମାତ୍ର ସେଇ ପୁଅଟା ସୁସ୍ଥ ହେଲାନି। ଆଉ ପରିଶେଷେ ଏଇ ଯୋଉ ପିତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପାଖକୁ ନେଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପିତ ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେଇ ପୁଅକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଆଣୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ପୁଅକୁ ସୁସ୍ଥ କର। ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପଚାରିଲେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କି? ତେବେ ସେହି ଲୋକଟା କହିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ସେଇ ଭୂତକୁ କହିଲେ କି ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକ ଠାରୁ ସେଇ ଯୋଉ ପିଲାଠୁ ତମେ ଚାଲିଯାଅ। ତାପରେ ଯେପରି ସେଇ ପିଲାଟା ଭଲ ହୋଇଯାଏ, କଥା ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ ଯୀଶୁ ଆମେ କାହିଁକି ଏଇ ଭୂତକୁ ଛଡାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ? ବନ୍ଧୁ, ବେଲେ ବେଲେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯାଏ ଯେ ଯଦି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ନଥାଏ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେ କି ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶେଷ ପଦରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେବେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁକୁ ପଚାରିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁ କିପରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା।
29 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଉପବାସ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଉପବାସ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉପବାସ କରିବା ଆମର ଯେତେ ଅଭାବ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ଆମେ ଯେମିତି କି ଏକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲି କହୁଅଛୁ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆମର କଥା ଶୁଣିବେ ଆଉ ଯାହା ଆମେ ମାଗୁ ତାହା ସେ କରିବେ। ବେଲେ ବେଲେ ଏମିତି ଜଟିଲ ଜଟିଳ ମାନେ ସ୍ଥିତି ଆସେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବିଜୟ କରିପାରିବା। ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ସପ୍ତାହର ପାଠ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିପରି ଆମେ ସନ୍ତୋଷ କରିପାରିବା। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ମଣିଷ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଭ୍ରି 11:6 କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଚାଲୁଅଛୁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାହାଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ଏହି ସଭା ସ୍କୁଲ ପାଠ ଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରେମର ସାଗର ଦୟାମୟ ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ଅନୁଗ୍ରହ ପରମ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁମ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯେପରିକି ଆମେ ଏକ ସନ୍ତୋଷ ପତ୍ର ହୋଇପାରିବୁ। ଆମ ପାପ ସବୁ ତୁମ ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ପରିଷ୍କାର ରୂପେ ଧୋଇ ଦିଅ। ଆଉ ପରିଶେଷ ଯେବେ ତୁମେ ତୁମ ସେହି ସହସ୍ର ଦୂତଙ୍କ ସହ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁରମୟ ନାମରେ ଏହି ଛୋଟ ବିଜ୍ଞାନ